सो हेलो एवरीवन। आज आम देखा ओडिशा पीओ मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट लेक्चर नंबर 10। आम तो 9टा लेक्चर देखि सारी आज देखा लेक्चर नंबर 10। तो देखिए आज प्रथम क्वेश्चन कौन रही है आउ यहाँ पीओ क्वेश्चन है। प्रथम क्वेश्चन टा तुम पीओ पीओ मेन्स रम 5टा ऑप्शन आसी पीओ मेन्स देख निम्नलिखित एक्स एवं वाई केउ मूल्य दि जाइथिबा पद ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବନି ମାନେ ଆମେ x ଜାଗାରେ 10 ପକେଇବା y ଜାଗାରେ 24 ପକେଇବା ଏଇ ଟାଇପର ଅପସନ ୟୁଜ କରିବା ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହବ ନାହିଁ। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଅପସନ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଅପସନ ଉଠା 10 24 10 x ଜାଗାରେ 10 ପକ y ଜାଗାରେ 24 ପକ x ଜାଗାରେ 10 ପକେଇଲେ କେତେ ହେବ ଏଟା 10 ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ 10 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଲା ମୁଁ ଲେଖୁଛି 10 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 100 ଆଉ 24 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହବ ନା 576 ରୁଟ ଓଭର ବାହାର କରିବା इजिकल टू केते हो 676 रूट ओवर इजिकल टू केते हो 26 ऑप्शन ए कौन ला हबनी से पचास पूर्ण संख्या हेबो ना एटा गोटे पूर्ण संख्या देला हबनी हैला तारे ऑप्शन बी देखो 12 स्क्वायर इन बाहर कल 12 स्क्वायर केते 144 16 स्क्वायर केते ता 200 रूट ओवर केते हो बडे 400 रूट ओवर इजिकल टू केते हो 20 एटा भी हबनी पूर्ण संख्या दे देला एटा भी हबनी से 50 पूर्ण संख्या देबो नाही तारे 15 स्क्वायर बाहर कल हिंदी केते 225 ଆଉ 20 ସ୍କୋୟାର କେତେ ନା 400 କେତେ ହେଲା 625 625 ରୁଟ ଉପରେ କେତେ 25 ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଦେଲା ଏଇଟା ବି ହବନି ଡି ଦେଖ ହିନ୍ଦୀ 16 ସ୍କୋୟାର କେତେ 256 ଆଉ 30 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ନା 900 କେତେ ହବ 1156 1156 ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ରୁଟ ଓଭର କେତେ 34 ହେଲା ଏଇଟା ବି ହବନି କୋଉଟା ହେଲାନି ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ ଏଇଟା ହିଁ ହବ ହେଲା ଅପସନ ଇ ଠିକ ଆସିବ ऑप्शन ए केते हो 50 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 2500 ମିଶାଣ 32 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 1024 ଏଟା କଲେ କେତେ ହବ ନା 35 24 ହେଲା 35 24 ରୁ କଭର ବାହାରି ପାରିବନି ମାନେ ବାହାରି ପାରିବ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହବ ନାହିଁ ସେ ପଚାରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହବ ନାହିଁ ହେଲା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଜର ହବା ଦରକାର ଇଣ୍ଟିଜର ହବନି ଅପସନ କୋଉଟା नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज हैला कैन द लेटर्स ओडिशा ओडिशा को हमें केते उपाय रे सजेइले केते उपाय लिखि परिए एटा केनि करथिले प्रोबेबिलिटी तमे पढिथिबो 1 2 3 4 5 6 6टा अक्षर देछि माने 6 फैक्टोरियल वेज रे हमें सजेइके लिखि परिए बाहर करो सीधा 6 फैक्टोरियल वैल्यू 6 फैक्टोरियल वैल्यू केते 1 2 3 4 5 6 ହେଲା 2 के 2 2 3 की 6 24 120 720 ऑप्शन कोडा 720 ऊपर ओडिसा टाको हमें सजेइके लिखि परिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए if tan theta is equal to 3/4 then find the value of sin theta मिश्रण cost tan theta केते देछि ना 3/4 ହେଲା ताले tan theta ର value केते p by b ହେଲା इक्वल टू केते 3/4 ताले p ର value केते 3 b ର value केते 4 ताले h ର value केते बाहर करिया p ର स्क्वायर मिश्रण b ର स्क्वायर रूट ओवर तमे पढि दो पाइथागोरस थ्योरम हा ना p ର value केते हबो 3 ର स्क्वायर माने केते हबो 9 मिश्रण b ର स्क्वायर केते 4 4 ର स्क्वायर केते हबो 16 25 रूट ओवर केते 5 ताले h ର value केते बाहरला 5 हमको देछि केते sin थीटा मिश्रण cos थीटा sin थीटा मिश्रण cos थीटा sin थीटा ର value केते p by h ଆଉ cos थीटा ର p by h नियो कॉमन p मिश्रण b h ର value केते 5 p मिश्रण b केते 4 मिश्रण 3 7 0 ହେଲା नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए if the profit on selling an article numerically is equal to its cost price and the selling price is 96 find the cost price गोटे वस्तु को 96 टका बिक्री कले हैला 96 टका तो कौन सेलिंग प्राइस बिक्री कले मिलुथिबा लाभ शतकड़ा जति की परसेंट लाभ मिलुची तार कॉस्ट प्राइस सहित समान हैला ताले वस्तुर क्रय मूल्य केते माने कोन जति की लाभ मिलुची माने कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज हैला जति की लाभ मिलुची प्रॉफिट परसेंटेज सहित समान यदि सेलिंग प्राइस 196 हुए केवल 96 196 नुह ताले कॉस्ट प्राइस टा केते सीपी केते हुए हैला केनि बाहर करिया
ମନେକର ସିପି କୁ ତମେ ନେଇଛ x, ତାହେଲେ ପ୍ରଫିଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଟା କେତେ? x ପରସେଣ୍ଟେଜ ହବ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ପ୍ରଫିଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ ହେଲା? x ପରସେଣ୍ଟେଜ। ପ୍ରଫିଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ କୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା? ମାନେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ ରେ x% ପ୍ରଫିଟ, ସିପି ରେ x% ପ୍ରଫିଟ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ମାନେ x ରେ x% ପ୍ରଫିଟ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଲିଖିପାରିବା କେତେ? x ସ୍କ୍ୱାର ବାଇ 100 ହେଲା। x ରେ x% ପ୍ରଫିଟ, x ରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଲା? x% ପ୍ରଫିଟ, ଆମେ ଲିଖିପାରିବା x ସ୍କ୍ୱାର ବାଇ 100। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ? ପ୍ରଫିଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଲା। ତାହେଲେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହବ? କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ମିଶାଣ ପ୍ରଫିଟ, ସିପି ମିଶାଣ ପ୍ରଫିଟ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ? ସିପି ମିଶାଣ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଜିକାଲ ଟୁ ପ୍ରଫିଟ ହେଲା। ତାହେଲେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ବାହାର କର। ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ଦେଇଛି? 96 ଇଜିକାଲ ଟୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା କେତେ ବାହାର ହବ? କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା କେତେ? x, ଆଉ ପ୍ରଫିଟ ଟା କେତେ ବାହାରିଲା? ନା x ସ୍କ୍ୱାର ବାଇ 100 ହେଲା। ଏଟା ବି କର। ଏପଟକୁ ଆସିଲେ କେତେ ହଉଛି? 96 ହେଲା ଇଜିକାଲ ଟୁ ପଟେ ଏମିତି 100x ମିଶାଣ କେତେ ହବ? x ସ୍କ୍ୱାର ହେଲା। ଏଟା ତ x ସ୍କ୍ୱାର, ଏଟା ଇକ୍ୱେସନ କର। x ସ୍କ୍ୱାର ତାପରେ କେତେ ହବ? x ସ୍କ୍ୱାର ଏଟା ମିଶାଣ 100x ମାଇନସ 96, 9600 ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ? 0 ହେଲା। ଏ ଗୁଣ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହଉଥିବ? 100x ଆଉ ଗୋଟେ, ସରି ମିଶେଇଲେ ହଉଥିବ 100x ଆଉ ଗୁଣିଲେ ହଉଥିବ କେତେ? ନା 9600। ଯେମିତି କଣ 1600 କୁ 96, ମାନେ ଲିଖିପାରିବା ଆମେ କେତେ? x ସ୍କ୍ୱାର ହେଲା ମିଶାଣ 160x ମାଇନସ 60x ମାଇନସ 96 ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ? 0 ହେଲା। ମାନେ 100x ଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ 160x ମାଇନସ 60x ମାଇନସ 96 ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ? 0। ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ସଲ୍ଭ କର ଏବେ। x ସ୍କ୍ୱାର, x ସ୍କ୍ୱାର ହେଲେ କମନ ଗଲେ କେତେ? x କମନ ଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? x ପ୍ଲସ 160, ଏଟା ଏମିତି କେତେ ହେଇଯିବ? ତାମାନେ ମାଇନସ 60 ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ x ପ୍ଲସ 160 ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ? 0। x ମାଇନସ 60 ଇଜିକାଲ ଟୁ 0, x ପ୍ଲସ 160 ଇଜିକାଲ ଟୁ 0 ହେଲା। x ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ବାହାରିଲା? 60 ଆଉ x ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ବାହାରିଲା? ମାଇନସ 160। ମାଇନସ ହବନି, ମାଇନସ ସବୁବେଳେ ଆମେ କେତେ ମାନେ ନବାନି ହେଲା। ଆରେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁବେଳେ ମାଇନସ ହେଇପାରିବ କି? ମାଇନସ ହେଲେ ତ ତାର ଲସ୍ ହେଇଗଲା ନା, ମାନେ ତାକୁ ମାଗଣା ସିଏ ଭାଇ ଭାବୁଛ ମାଇନସ ହବନି ବୋଲି, ତାହେଲେ ଅପସନ କୋଉଟା? ସି ହେଲା। ଏଟା ଥିଲା ବେସିକ। ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବା। ଦେଖ ଫର୍ମୁଲା ତମେ ପଢିଥିବ ହେଲା, ପ୍ରଫିଟ ଲସ୍ ରେ ତମେ ପଢିଥିବ, ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଜିକାଲ ଟୁ ପ୍ରଫିଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ହୁଏ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେମିତି ବାହାର କରିବା? ନା 10 ହେଲା ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ 10 ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ 25 ମିଶାଣ SP ହେଲା। ଏତିକର ରୁଟ୍ ଓଭର, କେବଳ ଏତିକର ରୁଟ୍ ଓଭର ହେଲା। ଏଟା ରୁଟ୍ ଓଭର ମାଇନସ 5 ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଫର୍ମୁଲା, ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ପ୍ରଫିଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ସହିତ ସମାନ। ବାହାର କର। ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଦେଇଛି? 96 ଇଜିକାଲ ଟୁ 10 ହେଲା ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ 25 ମିଶାଣ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଦେଇଛି? 96। ଏଟା SP ମାନେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା। SP ମାନେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍, ଆଉ ଏଟା 25 ମାଇନସ 5 ତା ରୁଟ୍ ଓଭର, ଏତିକ ରୁଟ୍ ଓଭର କେବଳ ହେଲା। ବାହାର କର। 96 ଇଜିକାଲ ଟୁ, ସରି ଏଟା 96, ଏଟା କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଜିକାଲ ଟୁ ହବ ହେଲା। ଏଟା କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ 96 ଦି ଥର ପଡିଗଲା ନା, ଏଟା କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଜିକାଲ ଟୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ବାହାର କରିବାନି କି? କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଜିକାଲ ଟୁ 10 10 ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ 25 ମିଶାଣ SP ଏତିକ ରୁଟ୍ ଓଭର ମାଇନସ 5 ହେଲା। ଏଟା ତାହେଲେ କଣ ହବ? କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଜିକାଲ ଟୁ, ଏଟା କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହବ, ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ନୁହଁ। ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଛେ ନା ଭିତରେ। 10 25 ମିଶାଣ 96 କେତେ? 121, 121 ର ରୁଟ୍ ଓଭର ମାଇନସ 5 ଇଜିକାଲ ଟୁ 10 6 11 ମାଇନସ 5, 10 ଇଣ୍ଟୁ 6 ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ? 60। ଅପସନ କୋଉଟା ଆମର ବାହାରି ଥିଲା ବି, ବେସିକରେ ଯୋଉ କରିଥିଲେ ବାହାରି ଥିଲା ବି 60 ବୋଲି ଏଠି ହେଲା। ଅପସନ କୋଉଟା? ସି ହେଲା। ଏବେ ନିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ କରିବା।
सूत्र मन नथिले कि बेसिक मध्ये आछिनी आ गोटे ट्रिक रे करिया ऑप्शन मेथड मनकर ऑप्शन सी उठाओ ऑप्शन कोन उठो सी से देछि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू केते प्रॉफिट परसेंटेज मनकर ऑप्शन सी कॉस्ट प्राइस मनकर 60 हला ताले प्रॉफिट केते हो मनकर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 60 ताले प्रॉफिट केते हो 60% 60 इंटू 60 बाई 100 मन नै केते होला 36 ताले सेलिंग प्राइस केते हो 60 मिश्रण 36 केते हो 96 ହେଲା ଅପସନ ସି ଦେଖ ଆଉ କୋଉଟା ତମେ ନିଅ ହବନି 70 କୁ ନେଇ ଯାଏନ୍ତି ମନେକର ଅପସନ ସି ଏଟା ହେଇଗଲା ମନେକର 70 କୁ ନେଇକି ଟ୍ରାଏ କର ମନେକର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 70 ପ୍ରଫିଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ ହବ 70 ଇନଟୁ 70% 70 ବାଇ 100 ପ୍ରଫିଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯଦି କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଏତିକି ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ 79 70 ରେ 79 ମିଶିଲେ କେତେ ହବ 9 କୁ 9 7 4 11 119 କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଇଛି 96 ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଏଇଥିରେ ବାହାରିଲା କେବଳ 96 ହେଲା ତମେ ऑप्शन एलिमिनेशन करिए मतलब बुझिपारे ହେଲା ଭାବୁଛି ଏଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ନେକ୍ସଟ କ୍वेश्चन ଦେଖିବା ଆମେ find the sum of all two digits number which leave a remainder 1 when divided by 4 4 द्वारा भाग कले एक भाग शेष रहुଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ସମସ୍ତ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ଆମେ କଣ କରିବା ବାହାର କରିବା ଏଟା 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗ ଶେଷ କେତେ ହଉଥିବ ନା 1 ଦେଖ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର କେତେ ହବ 7 କି 12 ଯୋଉଟା ଭାଗ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା 10 ଯଦି 10 ତମେ 4 ରେ ହରିବ ହରଣ 10 4 ଦୁଗୁଣ କେତେ 8 ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ଆସୁଛି 2 ଏଟା ହବନି କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଇଛି ରିମାଇଣ୍ଡର 1 ହବା ଦରକାର ହେଲା 11 ବି ହବନି ରିମାଇଣ୍ଡର ଆସୁଛି ଏରି କେତେ 3 ଆସୁଛି ଏରି 12 ବି ହବନି ଯୋଉଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଭାଇଡ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖ ଆଉ 13 ହବ 13 କୁ ଡିଭାଇଡ କର 4 ରେ 4 3 କେତେ 12 3 2 ଗଲେ 1 ରିମାଇଣ୍ଡର 1 ଆସୁଛି ସେ ଦେଇଛି ରିମାଇଣ୍ଡର 1 ହବା ଦରକାର प्रथम संख्या केते हबो 13 तापर संख्या केते हबो मिस 4 4 4 मिस चाल 17 तापर 21 तापर केते 25 हला तापर केते हबो 31 हला नाही नाही 29 29 29 तापर केते हबो 33 4 4 मिस मिस चलिबो एबे को जांगे जिबा ना लास्ट संख्या माने लास्ट टू डिजिट नंबर समस्त टू डिजिट नंबर हला एबे कोन करिया ना 99 को देखो लास्ट टू डिजिट नंबर जोड़ा 90 रु 100 ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହବ ଯୋଉଟା 4 ରେ କଟି ଯାଉଛି ଦେଖ 16 4 ଚଉକୁ 16 25 ଚଉକୁ 84 ହବନି ତାପରେ କଣ 22 ଚଉକୁ 88 23 ଚଉକୁ 92 24 ଚଉକୁ 96 ହେଲା ତାପରେ 25 ଚଉକୁ 100 ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ 96 96 ଠୁ ବଡ କୋଉଟା 97 ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହବ 97 97 କୁ 4 ରେ ହର 4 ରେ ହଲେ କେତେ 24 ଚଉକୁ 96 ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ଆସୁଛି 1 ସେ ଦେଇଛି ରିମାଇଣ୍ଡର 1 ଆସିବା ଦରକାର ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 57 ଏବେ ମାର ମିଶ୍ରଣ ସମ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ସମ ବାହାର କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ଫଳ ମାନେ 13 ମିଶ୍ରଣ 17 ମିଶ୍ରଣ 21 ମିଶ୍ରଣ 25 ଏମିତି ହେଇ ମିଶେଇବା 97 ଯାକେ ହେଲା ଏତିକର ସମ ବାହାର କରିବା ବାହାର କରିବା ସମର ଫର୍ମୁଲା କଣ ତମେ ପଢିଥିବ ପିଜିପି ରେ ସମ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ एसएन पढ़िथिबो इज इक्वल टू ना n by 2 होल इनटू 2a मिश्रण n minus 1 होल इनटू d हला एटा तमे पढ़िथिबो समेशन रो फार्मूला एपीजीपी रे हला ए बाहर करिया n माने कोन n माने केतुटा नंबर किंति बाहर करिया n इज इक्वल टू किंति बाहर करिया मु कहितली n रा किंति बाहर करिया प्रथम नंबर माइनस लास्ट नंबर सॉरी लास्ट नंबर माइनस प्रथम नंबर लास्ट नंबर माइनस प्रथम नंबर माने 97 माइनस 13 बाई सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर माने 17 माइनस 13 मिश्रण 1 हला एटा होजी n वैल्यू 7 3 गले केते 4 9 रु 1 गले केते 8 एटा केते हबो 7 3 गले 4 मिश्रण 4 21 चौ केते 84 21 1 22 हला ए बाहर करो सम बाहर करो सम इज इक्वल टू एसएन इज इक्वल टू एन जगह पके 22 22 बाई 2 होल इनटू 2 इंटू ए माने प्रथम नंबर केते 13 2 इंटू 13 मिश्रण n minus 1 22 minus 1 होल इनटू कॉमन डी माने कौन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सब केते
ଚାରି ଦେଖ 17 ରୁ 13 ଗଲେ 4, 21 17 ଗଲେ 4, ସବୁଥିରେ 4, ଏଠି ଦେଖ 4 ଡିଫରେନ୍ସ। 2 ରେ କାଟିଲେ କେତେ 11 ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ 13 ଦୁଗୁଣେ କେତେ 26 ମିଶାଣ 84 ହେଲା। ଏଟା ମିଶେଇଲେ କେତେ 6 4 10, 6 8 2 ତ କେତେ ହବ ଏଟା 11 ଇଣ୍ଟୁ 110 121 ଅପସନ କୋଉଟା ସି ହେଲା। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए a pair contains four white and four white, 5 red and 6 blue balls. Three balls are drawn at the random. What is the probability that all of them are red? ତାହେଲେ ସବୁ ଯାକ ରେଡ୍ ହବାର ସମ୍ଭାବନା କେତେ? ସବୁ ଯାକ କଣ ହବ ରେଡ୍ ହବାର ସମ୍ଭାବନା କେତେ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗରେ 4ଟି ଧଳା, 5ଟି ନାଲି ଏବଂ 6ଟି ନୀଳ ବଲ୍ ଅଛି। ଯଦି ହଠାତ୍ 3ଟି ବଲ୍ ବାହାର କରାଯାଏ ତେବେ ସବୁ ଯାକ ବଲ୍ ନାଲି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କେତେ? ଦେଖ ଏଟା କଣ କରିବା ନା ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ ରେଡ୍ ହେଲା। ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ ରେଡ୍ ବାହାର କରିବା ମାନେ ରେଡ୍ ବଲ୍ ବାଇ ଟୋଟାଲ ବଲ୍ ହେଲା। ମାନେ ରେଡ୍ ବଲ୍ ବାଇ ଟୋଟାଲ ବଲ୍। ଦେଖ କେମିତି ବାହାର କରିବା ଟୋଟାଲ ବଲ୍ ତମେ ପଢିଥିବ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ହେଲା। ଟୋଟାଲ ବଲ୍ କେମିତି ବାହାର କରିବା କେତେଟା ବଲ୍ ଟୋଟାଲ ବଲ୍ କେତେଟା 4 5 4 9 6 15 ଟୋଟାଲ ବଲ୍ 15ଟା। 15ଟାରୁ ଆମେ ବାଛିବା କେତେ 3ଟା ଦେଇଯିବା 3ଟା ବଲ୍ 15 ସି ଫର ସିଲେକ୍ସନ ଆମେ ବାଛିବା କେତେ 3ଟି ହେଲା। 15ଟା ବଲ୍ ରୁ ଆମେ 3ଟା ବଲ୍ ବାଛିବା ଏଟାକୁ କହନ୍ତି କମ୍ବିନେସନ। କମ୍ବିନେସନ ମାନେ କଣ ସିଲେକ୍ସନ କରିବା। परमुटेशन कॉम्बिनेशन तमे पढ़िथिबो परमुटेशन अरेंजमेंट कॉम्बिनेशन कौन सिलेक्शन आम 3टा बॉल सिलेक्शन करिया काटो 15 जहाँ कहते टोटाल बॉल है टोटाल बॉल बाई रेड बॉल ही बाहर करिया। देखो तमे पढ़िथिबो एनसीआर फॉर्मूला एनसीआर इजिकल टू कौन ना एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल होल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल एटा तमे पढ़िथिबो। एबे टोटाल बॉल बाहर करिया देखो एन फैक्टोरियल माने केते 15 एन एटा एन वैल्यू 15 ଆଉ सी वैल्यू केते 3 ए सॉरी आर आर वैल्यू केते 3 ହେଲା। ହେଡି ଦେଖ कंपेयर करो 15 आर 3 बाहर करो 15 फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल माने केते हो आर के 3 3 फैक्टोरियल होल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल माने 15 माइनस 3 फैक्टोरियल माने केते हो 12 फैक्टोरियल ହେଲା। ମାନେ 15 କୁ ଆମେ लिखिପାରିया केते एंड लिखिପାରିयानी 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 12 इंटू 11 इंटू ये जगह लिखिପାରିया तेणु 12 फैक्टोरियल जगह ମୁଁ ରଖିଦେଲି ବାଇ କେତେ 3 फैक्टोरियल ଆମେ लिखिପାରିया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 12 फैक्टोरियल को 12 फैक्टोरियल କାରଣ ଉପରେ ଅଛି 12 फैक्टोरियल ଏଟା କାଟିଦେବ ହେଲା। ଏମିତି କରାଯାଏ 3 କାଟ 3 ପଞ୍ଚା 15 ହେଲା। ଏଟା କେତେ ହବ 2 ସନ୍ତା କେତେ ହବ 14 ରହିଲା କେତେ 5 7 35 इंटू 13 ହେଲା କେତେ 5 ତାରିଖ 15 କେତେ ହବ 13 5 65 5 ରଖିଲା 6 33 39 39 6 ମିଶିଲେ କେତେ 455 915 445 455 କେତେ ହେଲା 455 ଟୋଟାଲ ବଲ୍ କେତେ ହେଲା 455। ଏ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ ଆର ମାନେ ରେड बॉल बाहर करिया टोटाल ओवर रेड बॉल बाहर करिया रेड बॉल इजिकल केतुटा रेड बॉल अछि 5टा 5टा बाहर करिया केतुटा 3टा ହେଲା 5C3 बाहर करो हिंदी 5 फैक्टोरियल बाई केते 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल ହେଲା 5 हिंदी लिख 5 इंटू 4 इंटू केते हबो 3 बाई केते हबो ना 3 फैक्टोरियल लिख परिया हम केते 1 इंटू 2 इंटू 3 ଆଉ 2 फैक्टोरियल एटा 2 फैक्टोरियल 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ମାନେ 2 फैक्टोरियल लास्ट टाइम ରହିବ ଏଟା କେତେ 2 फैक्टोरियल 2 କୁ 2 କାଟି ଦିଅ 2 फैक्टोरियल କାଟି ଦିଅ ରହିଲା କେତେ ଆଉ 3 କୁ 3 କାଟି ଦିଅ ଆଉ ରହିଲା କେତେ ଏଠି 2 ରେ କାଟିଲେ କେତେ 2 କେତେ ରହିଲା 10 ହେଲା। ବାହାର କର ଟୋଟାଲ ବଲ୍ ଇଜିକାଲ ଟୁ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ ରେଟ୍ ତାହେଲେ କେତେ ହବ ନା 10 ବାଇ ଟୋଟାଲ ବଲ୍ କେତେ 455 ହେଲା।
ଏବେ କାଟ 5 ଦୁଗୁଣେ 10 ହେଲା, 5 ଦୁଗୁଣେ 10, 5 ନୂଆ 45, 5 କେ 5, 2/91 କେତେ ବାହାରିଲା? 2/91 ଅପସନ ଏ ହେଲା। ଏଟା ହଉଛି ଟପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପିଲାମାନେ ତମର ଏଇ ଲେଭେଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିବନି, ଏଟା ଓ ଡବଲ ଏସ୍ ର ଏଟା ପଡିବନି, ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଟା ଦେଖିବନି ଏତେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। In a class 60 student, 40% like cricket, 30% like football and 10% like both. How many students do not like either of the game? ମାନେ କେତେ ଜଣ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କିଛି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ହେଲା, କିଛି ଜଣ ଏମିତି ବି ଥିବେ ନା ଯେଟା କିଛି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଦେଖ 60 ଜଣ ଛାତ୍ର ଥିବା ଏକ ଶ୍ରେଣୀରେ 40% କ୍ରିକେଟ, 30% ଫୁଟବଲ ଏବଂ 10% ଉଭୟ ଖେଳ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେବେ କେତେ ଜଣ ଏମିତି ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ମାନେ କୌଣସି ବି ଖେଳ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ଏଇଟା ଆମେ ବାହାର କରିବା କଣ, ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମରେ ଦେଖ କେମିତି ବାହାର କରିବା। ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ଏଟା ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ, ପଢିଥିବ ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ। ଏଇଟା ନିଜ କ୍ରିକେଟ, ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଫୁଟବଲ ପାଇଁ ହେଲା। ଏ ଫର ଫୁଟବଲ, ସି ଫର କ୍ରିକେଟ। 40% କ୍ରିକେଟ ଏଠି ଲେଖିଦିଅ 40 ହେଲା। ଟୋଟାଲ ପିପୁଲ କେତେ? ଟୋଟାଲ ପିପୁଲ ଏତିକିରେ ଯିବେ, ଟୋଟାଲ ପିପୁଲ ସବୁ ଯାକ, ଟୋଟାଲ ପିପୁଲ କେତେ? ସବୁ ଯାକ କେତେ ନା 100% ହେଲା। 40% କେତେ? କ୍ରିକେଟ ଆଉ ଫୁଟବଲ 30%, ଆଉ କେତେ 10% କଣ ଉଭୟ, ଉଭୟ ମାନେ ଏଇଥିରେ ଯିବେ, ଏ ଭିତରେ ଯିବେ ହେଲା, ଯୋଉମାନେ ଉଭୟ କ୍ରିକେଟ ଏବଂ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏବେ କେମିତି ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କେତେ ଜଣ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କୌଣସି ବି ଖେଳ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଦେଖ କୌଣସି ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି ମାନେ କୋଉ ଭିତରେ ଯିବେ? ଆରେ କୌଣସି ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି ନାହିଁ ମାନେ, ଯୋଉ ପିଲାରା କୋଉ ଭିତରେ ଯିବେ? ନା କ୍ରିକେଟ ଭିତରେ ଯିବେ, ନା ଫୁଟବଲ ଭିତରେ ଯିବେ, ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କମନ ଭିତରେ ଯିବେ, କୋଉ ଭିତରେ ଯିବେ? ଏଇ ଭିତରେ ଯିବେ। ତାଙ୍କେ କୋଉ ଖେଳ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଘରେ ଯାଇକି ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କୋଉ ଭିତରେ ଯିବେ? ଏଇ ଭିତରେ ଯିବେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ନା ତାଙ୍କେ ଖେଳି ପାରିବେ, ନା ତାଙ୍କେ ଏଇ ସର୍କଲକୁ ଯିବେ, ନା ତାଙ୍କେ ଏଇ ସର୍କଲକୁ ଯିବେ। ଏବେ ଏମାନଙ୍କର ଭାଲ୍ୟୁ ବାହାର କରିବେ। ଦେଖ 100% ହେଲା, 100% ମାଇନସ ଆକୁ କ୍ରିକେଟକୁ ଫେଡ 40% ହେଲା, ପୁଣି ଫେଡ କାହାକୁ? ଫୁଟବଲକୁ ଫେଡ হবে 30% ହେଲା। ଦେଖ ତମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟକୁ ଫେରିଲ ଟୋଟାଲ ନେଇଗଲ, ଆରେ କ୍ରିକେଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲ ଏଇ 40 ଟୁ ଏଇ ଯାକେ ନେଇଗଲ, ଏଇଟା ଏଇ ସର୍କଲଟା ଟୋଟାଲ ନେଲ, ଟୋଟାଲ ନେଇଗଲ 40%। ଯେତେବେଳେ ଫୁଟବଲକୁ ଫେରିଲ ପୁଣି ଏଇଠୁ ଏତିକ ନେଇଗଲ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଫୁଟବଲକୁ ନେଲା ବେଳେ ଏଇଠୁ ଏତିକ, କ୍ରିକେଟକୁ ନେଲା ବେଳେ ବି ଏଇଠୁ ଏତିକ, ତାହେଲେ 10% ଯେଥର ପଡିଲା 10% ଥରେ ମାଇନସ କର। 100% ମାଇନସ 40 ରୁ 40 ମିଶାଣ 30 କେତେ? 70 ମାଇନସ 10, 40%। ଏବେ 60 ର ତାହେଲେ ମାନେ କଣ? ପିପୁଲ ହୁ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏନି ଗେମ୍, କେତେ ବାହାରିଲା? 40%। ବାହାର କର, ଇଜିକାଲ ଟୁ 60 ର 40% ସିଧା ବାହାର, 24 ଜଣ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କେ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନା କ୍ରିକେଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଇଫ ଦ ହାଇଟ୍ ଅଫ ଏ କୋନ୍ ଇଜ ଡବଲ୍ଡ while its radius remains same, what will be the ratio of the volume of the new cone to the original cone? ଯଦି ଗୋଟିଏ କୋନ୍ ର ଉଚ୍ଚତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରାଯାଏ ହେଲା, ଦେଖ କୋନ୍ ର ଉଚ୍ଚତାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସମାନ ରହେ। ଦେଖ ମନେକର କୋନ୍ କୁ ନିଜ ରେଡିୟସ ସମାନ ରହିଲା, ଏଟା ନିଜ ଅରିଜିନାଲ ଏଠି ଲେଖୁଥିବା, ନହେଲେ ଗଡବଡ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଲେଖ ଅରିଜିନାଲ, ଏଠି ଲେଖ ନିଉ ହେଲା, ଏଟା ନିଉ ଏଟା ଅରିଜିନାଲ। ରେଡିୟସ କୁ କଣ କଲେ? ରେଡିୟସ କୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରଖିଲେ, ଏଇଠି ରେଡିୟସ ସେତିକି, ଏଇଠି ରେଡିୟସ ସେତିକି। ତାପରେ ହାଇଟ କୁ କଣ କଲେ? ଦେଖ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିବା, ମନେକର ହାଇଟ h ନେଇଛ, ଉଚ୍ଚତା କେତେ ହେଇଯିବ ଆର? ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିବା 2h ହେଲା। କୋନ୍ ର ଭଲ୍ୟୁମ ଫର୍ମୁଲା କଣ? କୋନ୍ ର ଭଲ୍ୟୁମ ଫର୍ମୁଲା, କୋନ୍ ର ଭଲ୍ୟୁମ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ? ମାନେ 2/3 ନା 1/3 ପାଇ ଆର ସ୍କୋୟାର h ହେଲା। ଏଟା ହଉଛି କୋନ୍ ର ଭଲ୍ୟୁମ, 1/3 ପାଇ ଆର ସ୍କୋୟାର ହେଲା। ବାହାର କର, ଏଟା ଏମିତି 1/3 ପାଇ ହେଲା ଆର ସ୍କୋୟାର, ଏଚ୍ କୁ ଏଚ୍, ଏପଟେ ଏମିତି ହେଇଯିବ କେତେ? 1/3 ପାଇ ହେଲା ଆର ସ୍କୋୟାର କୁ ଆର ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ ଏଚ୍ ଜାଗାରେ କେତେ ପଡିଯିବ? 2h ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି କଣ କଟିଗଲା? ଏଠି 1/3 କଟିଗଲା, ଏଟା ରେସିଓ ନିଆହଉଛି, ଆମେ ହେଲା ରେସିଓ ମେଥଡରେ କରିବା।
ଆଉ ପାଇ ଆର ସ୍କୋୟାର କଟିଗଲା, ଏଚ୍ କୁ ଏଚ୍ କଟିଗଲା, ରହିଲା କେତେ ରେସିଓ 1:2। ତମେ ମାରିଦବ 1:2 କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, କଣ ପାଇଁ? ସେ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ନୂତନର, ଦେଖ ଏଠି ସେ ଦେଇଛି କଣ ପ୍ରକୃତରେ, ନ୍ୟୁ କୋନ୍ ଟୁ ଦ ଅରିଜିନାଲ କୋନ୍, ନ୍ୟୁ କୋନ୍ ଟୁ ଦ ଅରିଜିନାଲ କୋନ୍। ଆଗ ନ୍ୟୁ କୋନ୍ ବାହାର କରିବ, ନ୍ୟୁ କୋନ୍ ବାଇ ଅରିଜିନାଲ କୋନ୍। ନ୍ୟୁ କୋନ୍ କେତେ ବାହାରିଲା 2, ଅରିଜିନାଲ କୋନ୍ କେତେ ବାହାରିଲା 1, ଅପସନ କୋଉଟା ଏ। ହେଲା, ଭଲରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢିକି କରିବ। An angle is 20% less than its complementary angle. Find its measure of the angle. ଏକ କୋଣର ଏକ କୋଣ ପରିମାଣ ତାର ଅନୁପୂରକ କୋଣ ସହିତ ପରିମାଣ ଠାରୁ 90 କେତେ 20 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍। ହେଲା, କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଆଙ୍ଗେଲ। ଅନୁପୂରକ କୋଣ କରି ମାନେ କେମିତି, ମାନେ x ମିଶ୍ରଣ y ଇଜିକାଲ ଟୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଅନୁପୂରକ କୋଣ। ହେଲା, ଯଦି ଗୋଟିଏ 20 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ, ଗୋଟିଏ 20 ଡିଗ୍ରୀ ମନେକର x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଦେଇଛି ଇଜିକାଲ ଟୁ y ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଦିଟାକୁ କୋଣ ଯଦି ମିଶେଇଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହଉଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଆଙ୍ଗେଲ। ଗୋଟିଏ ମନେକର x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଦେଇଛି 20 ଡିଗ୍ରୀ, y ର ଭ୍ୟାଲୁ 50, ତାହେଲେ y ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ 70 ଡିଗ୍ରୀ। सीधा कथा, ऑप्शन कोड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 3 of x minus y is equal to 27 and x plus y is equal to 243, है 3 of माने 3 to power x minus y, एटा 3 to power x plus y is equal to केते की, ताले x रो वैल्यू केते देखो मार माने के 3 to the power x minus y is equal to केते देछि ना 27। हमें लिखि पारे एटा 3 to the power x minus y is equal to 3 to the power 3 3 3 9 3 27, ताले x minus y is equal to केते भालो 3। एटा ने इक्वेशन 1। तापर एपट देखो, ହେଲା ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖ 3 to the power x plus y is equal to କେତେ ଦେଇଛି ନା 243। ଏଟା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 3 to the power x plus y is equal to 3 to the power, ହେଲା କେତେ ହବ 27, 3 ରୁ 3 ହଉଛି 27, 3 କି 81, ହେଲା କେତେ ନା 27 3 କି 81 କେତେ ହେଲା 4, 3 ରୁ 4 81, 5, 3 to the power 5, ତାହେଲେ x plus y ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଲା 5। x ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କର, x is equal to କେତେ, इक्वेशन को इक्वेशन दिटा को सॉल्व करिवो। हां, x ର भ्यालु केते हो 5, इक्वेशन दिटा को सॉल्व कले तमे पाइबो 5 मिशन 3/2 इक्वल टू 8/2 4, ऑप्शन को ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू द 9 एंड 12, 9 एवं 12 तृतीय समानुपाती केते, 9 एवं 12 कोन तृतीय समानुपाती, देखो किन बाहर करिए ଏଠି ଦେଖ ଏମିତି ଲେଖ, ଏଟା ରେସିଓ ଟାକୁ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ, ମାନେ ପ୍ରପୋର୍ସନ ଟାକୁ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ, ତୃତୀୟ ସମାନୁପାତ ଯଦି ବାହାର କରି 9:x ଡବଲ x2, ହେଲା ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ତୃତୀୟ ସମାନୁପାତ। 9/x ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ x/12, ହେଲା x ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ, ସରି ତୃତୀୟ ସମାନୁପାତ ଦେଇଛି, ସରି ଭୁଲେଗଲା ଏମିତି କର ଏଠି 9, ହେଲା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ହବ 9, ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ହବ 12, ତାପରେ କେତେ ହେଇଯିବ 12, ଏଟା ହବ x, ହେଲା 9/12 ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 12/x, ହେଲା ତାପରେ 9x ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ ନା 144, ତାହେଲେ x ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ 144/9, ହେଲା 9 ରେ କାଟି 4 8 1 9, 9 ରେ କଟିଯିବ 9 के 9, 9 दूने 18, 9 के 9, 9 16 54, 16 में 144, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a sum of money at a compound interest double itself in 4 year, in how many year it will become 80 times itself, କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଏଟା କଣ ହେଇଯାଉଛି 8 ଟାଇମ ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖ କଣ ଦେଇଛି ନା ଏ ସମ ଅଫ ମନି ପି ନାମକ କୌଣସି ପଇସା କଣ ହେଇଯାଉଛି ପି ହେଇଯାଉଛି, କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି 4 ବର୍ଷରେ। ତାପରେ ଏଟାକୁ ପୁଣି ତୁ ଗୁଣ କର, କେତେ ହେଇଯିବ 40 ହେଇଯିବ, କେତେ ବର୍ଷରେ ପୁଣି 4 ବର୍ଷରେ। ପୁଣି ଏଟା ଯଦି ଗୁଣ କର କେତେ ହେଇଯିବ 80 ପି ହେଇଯିବ, କେତେ ବର୍ଷରେ 4 ବର୍ଷରେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅନୁସାରେ 4 ବର୍ଷରେ, ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ଯଦି ଗୁଣ ତ ଗୁଣ ହେଇଯାଉଛି ନା, ତାହେଲେ ପି କୁ 8 ପି ହବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା 4 ମିଶଣ 4 ମିଶଣ 4 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ 12 ଇୟର୍ସ, ଅପସନ କୁ ଡାକେ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए टावर इज √3 टाइम्स इट्स हाइट, ହେଲା फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। देखो द लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ ए टावर, एटा गोटे टावर, ହେଲା तार एटी गोटे शैडो, तार माने कौन छाई, एक स्तंभर छाईर लंब, तार उच्चतार 3 गुण, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଛାଇ ହବ,
ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛାଇ। ଏକ ସ୍ତମ୍ଭର ଛାଇର ଲମ୍ବ ତାର ଉଚ୍ଚତାର କେତେ ହେଇଯିବ ନା 3 ଗୁଣ। ଏଇଟା ଆবার √3 টাইমস ଟି ହାଇଟ୍। ମନେକର ହାଇଟ୍ କୁ ତମେ ଏଇଟା ମନେକର ସ୍ତମ୍ଭ, ହାଇଟ୍ କୁ ନେଇଛ ତମର ମନେକର 1 ୟୁନିଟ୍ ହେଲା। ମନେକର ହାଇଟ୍ ତାର 1 ୟୁନିଟ୍, ତାହେଲେ ତା ଛାଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା ଅଧିକ ଛାଇ ପଡିବ। ଛାଇ କେତେ ନା √3 ଟାଇମ୍, √3 √3 ଇଟ୍ସ ହାଇଟ୍ ହେଲା। ଯଦି ଏଇଟା 1 ଏଇଟା √3, ସେ ପଚାରୁଛି କଣ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ଏଲିଭେସନ। ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ଏଲିଭେସନ କୋଉଟା? ଏଇଟା ହେଲା, ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ଏଲିଭେସନ। ଆଉ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ଡିପ୍ରେସନ କୋଉଟା? ନା ଏଇଟା। ଡିପ୍ରେସନ ମାନେ କଣ? ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଉଛି ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ଡିପ୍ରେସନ। ଆଉ ଯୋଉ ଉପରକୁ ଉଠିବା ଏଇଟା, ଏଟା କୁହନ୍ତି କଣ? ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ଏଲିଭେସନ ହେଲା। ଦେଖ କେମିତି ବାହାର କରିବା? 1 √3 ଏଟା ପି, ଏଟା କଣ ବି, ଏଟା କେମିତି ହବ? ଏଟା କେତେ ବାହାରିବ ତାହେଲେ? ପି ଏଟା ବି, ଏଟା କେତେ? ଏଚ। ତାହେଲେ ଏଚ ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହବ? ପି ର ସ୍କୋୟାର ମିଶାଣ ବି ର ସ୍କୋୟାର √ଓଭର 3 ହେଲା, 4 ର √ଓଭର 2। ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ? 2। ଏଇଟା ହବ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ତମେ ଗୋଟେ ରେସିଓ ପଢିଥିବ 90 60 30 ହେଲା। 90 60 30 √3 ବଡ ନା 1 ବଡ? √3 ବଡ। ଯେହେତୁ √3 ବଡ, ଏଇଠି ରହିବ 60 ହେଲା। ତମେ ଏ ରେସିଓ ଟା ପଢିନଥିବ, ପଢିନଥିବ ଏଇଟା ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ପଢିଥିବ। ଏଇ ରେସିଓ ଟା ମନେ ରଖିଲେ ତମେ ସହଜ ହବ ବୋଲି। ଆଉ ଏଇଠି କେତେ ହବ? ଯେହେତୁ √3 ବଡ 1 ଠୁ, ତାହେଲେ √3 ଆଗରେ ରହିବ ଯେ 60, ତାହେଲେ 1 ଆଗରେ ରହିବ କେତେ? 30। ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ଏଲିଭେସନ କଥା ଏଇଟା, ଏଇଟା କେତେ ଭାଲ୍ୟୁ? 30 ଅପସନ ଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ ଡାଇଗୋନାଲ ଇନ ଏ ପଲିଗନ ଅଫ 10 ସାଇଡ୍। 10ଟି ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବହୁଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ହେଲା, ତମେ ପଢିଥିବ ନମ୍ବର ଅଫ ଡାଇଗୋନାଲ ସୂତ୍ର ଅଛି ଗୋଟେ ଅଫ ପଲିଗନ, ତମେ ପଢିଥିବ ଏଠି। ନମ୍ବର ଅଫ ଡାଇଗୋନାଲ ଅଫ ଏ ପଲିଗନ ଫର୍ମୁଲା କଣ? ନା n ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ n ମାଇନସ୍ 3 ବାଇ କେତେ ହବ? ନା 2 ହେଲା। n କେତେ? 10 ଇଣ୍ଟୁ 10 ରୁ 3 ଗଲେ କେତେ? 7 ବାଇ 2 35। ଅପସନ କୋଉଟା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖି। If a plus b plus c is equal to 0, find the value of a square by bc, b square by ca, c square by ab। କଣ ଦେଇଛି? a plus b plus c is equal to 0, a plus b plus c is equal to 0। ତାହେଲେ ତମେ ପଢିଥିବ ଏଟା କଣ? ଆଲଜେବ୍ରାରେ ପଢିଥିବ, ଯେତେବେଳେ a plus b plus c is equal to 0, ତାହେଲେ a କ୍ୟୁ ମିଶାଣ b କ୍ୟୁ ମିଶାଣ c କ୍ୟୁ is equal to t a b c ହେଇଯାଏ। ତମେ ପଢିଥିବ ଏଟା ହେଲା। ତାପରେ a କ୍ୟୁ ମିଶାଣ b କ୍ୟୁ ମିଶାଣ c କ୍ୟୁ is equal to 3a b c ହେଇଯିବ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ a plus b plus c is equal to 0 ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏବେ କର a କ୍ୟୁ ବାଇ ଏ ବି ସି ମିଶାଣ ବି କ୍ୟୁ ବାଇ ଏ ବି ସି ମିଶାଣ ସି କ୍ୟୁ ବାଇ ଏ ବି ସି ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ? 3 ଏ ବି ସି ବାଇ ଏ ବି ସି ହେଲା। ଏ ବି ସି କୁ ଏ ବି ସି କଟିଗଲା, ରହିଗଲା କେତେ? ଏ କୁ ଏ କଟିଗଲା, ଗୋଟେ କୁ ଗୋଟେ କଟିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଟିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସି କଟିଗଲା, ରହିଲା କେତେ? ଏ ସ୍କୋୟାର ବାଇ ବି ସି ମିଶାଣ ବି ସ୍କୋୟାର ବାଇ ଏ ସି ମିଶାଣ ସି ସ୍କୋୟାର ବାଇ ଏ ବି ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ରହିଲା? 3। ଅପସନ କୋଉଟା? ଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖି। Find the remainder when 2 to the power 31 ହେଲା, 2 to the power 31 is divided by 5। 2 to the power 31 କୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ କଲେ ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ଆସିବ? ଦେଖ 2 to the power 31 ଦେଇଛି ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 5 ହେଲା। ଦେଖ ଏବେ କେମିତି କରିବା ଏଟା? ନା 2 to the power 31 କୁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗ ଯେମିତି ମାନେ 2 to the power 4 ହଉଥିବ। କେମିତି କରିବା? 2 to the power 31 ଏଟା ମୁଁ କରିପାରିବି, କେମିତି କରିପାରିବି ଏଟା? ଦେଖ ଏଟା କେମିତି କରିବା? ନା ଏଟା କଣ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା? ଏଟା ତମେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା କେମିତି? ଦେଖ ଏଟା କଣ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା? ଏଟା 5 ମାନେ ତଳେ ରହିଲା 5 ଟୁ ଦି ପାୱାର 30 ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ଦି ପାୱାର 1 ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା ଆମେ। ଆରେ ପଢି ନଥିଲି ମୁଁ 8 ଟୁ ପାୱାର m ଇଣ୍ଟୁ 8 ଟୁ ପାୱାର n ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ? 8 ଟୁ ପାୱାର m ପ୍ଲସ n। ଏଟା ମୁଁ ପଢିଥିଲି। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରି 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 31 ଇଜିକାଲ ଟୁ 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 30 ମିଶାଣ 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 1
ହେଲା ତାକୁ ଏଟାକୁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ତାପରେ କଣ କରିବା ଦେଖ, ଟୁ ଦି ପାୱାର 30 କୁ ତମେ ଏମିତି ରଖ ଯୋଉଟା 5 ଠୁ ସାନ ହଉଥିବ କିମ୍ବା 5 ଠୁ ବଡ ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ମାନେ 5 ଠୁ ସାନ ହଉଥିବ ଯେମିତି ରିମାଇଣ୍ଡର 1 ଆସିବ, ଯେମିତି 6 ହବ ଆଉ ଗୋଟେ 4 ହବ। ହେଲା ମାନେ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏମିତି କର ଯେମିତି 6 ହଉଥିବ, କିମ୍ବା ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏମିତି କର ଯେମିତି 4 ହଉଥିବ। ମାନେ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖ ଏମିତି କରିପାରିବା, ଟୁ ଦି ପାୱାର ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ 15। ହେଲା ଦେଖ ଟୁ ଦି ପାୱାର ସ୍କୋୟାର କଲେ କେତେ 4 ଇଣ୍ଟୁ 15 ଦୁଗୁଣେ 30। ହେଲା କିନ୍ତୁ 6 ହେଇପାରିବ କି ଟୁ ଦି ପାୱାର ଟୁ ର କେତେ ପାୱାର କଲେ 6 ହେଇପାରିବ କି? 6 ହେଇପାରିବନି, ତେଣୁ କଣ ରହିଲା 4। 4 କରିପାରିବା ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ଦି ପାୱାର 1 ବାଇ 5। ହେଲା ଟୁ ଦି ପାୱାର ସ୍କୋୟାର କେତେ 4, ଟୁ ଦି ପାୱାର କେତେ 15 ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ଦି ପାୱାର 1 ବାଇ କେତେ ହବ 5। ହେଲା 5 କୁ 4 ରେ ହର, 5 କୁ 4 ରେ ହଲେ କେତେ ଦେଖ, ତମେ ପଢିଥିବ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ରିମାଇଣ୍ଡର, ଏଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ପଢିଥିବ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ। ନେଗେଟିଭ ରିମାଇଣ୍ଡର ପଢିଥିବ 5 କେ 5 ମାଇନସ 5, 4 ରୁ 5 ଗଲେ କେତେ -1। ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ଲିଖିପାରିବି କେତେ, এই 4 ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି -1 ଟୁ ଦି ପାୱାର କେତେ ହବ 15 ଇଣ୍ଟୁ ଏଟା ଏମିତି ହର 2 ହରଣ କେତେ ହେଇଯିବ 5। ଏଟାକୁ ବି ଏମିତି କର 5 କେ 5, 2 ରୁ 5 ଗଲେ କେତେ -3। ନେଗେଟିଭ ରିମାଇଣ୍ଡର ଆମେ ପକଉଛେ ବା -3, ଏଟା ମୁଁ ଲିଖିପାରିବି -3 ବାଇ କେତେ ହବ 5 ବାଇ 5 ସଡ଼କ ଆମେ କାଟିଦେଲେ ଆଉ କାହିଁ 5 ରିମାଇଣ୍ଡର ବାହାର କରିଦେଲେ ନା, ଡିଭାଇଡ କରିଦେଲେ ସବୁ। ଏବେ -1 ଟୁ ଦି ପାୱାର 5 କେତେ ହବ, ଆରେ -1 ଟୁ ଦି ପାୱାର 15 କେତେ ହବ, -1 ଟୁ ଦି ପାୱାର ନେଗେଟିଭ ଅଛି, ପାୱାର କଣ ଅଛି ନେଗେଟିଭ ଅଛି, ମାନେ -1 ହିଁ ରହିବ ଇଣ୍ଟୁ -3 କେତେ ହବ 3 କେ 3 ଅପସନ କୋଉଟା ଏ। ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ପଢି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। A sum of money invested at a simple interest triplet in 8 years, how many times it will becomes 20 years 20 years at the same rate। ସରଳ ସୁଧରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଏକ ମୂଳଧନ 8 ବର୍ଷରେ କେତେ ହୁଏ 3 ଗୁଣ ହୁଏ। ହେଲା ସରଳ ସୁଧ ହାରରେ ଦେଖ ଏଠି ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ତାମାନେ ପି ନାମକ ପଇସା କଣ ହେଇଯାଉଛି 8 ଇୟର ରେ 3p ହେଇଯାଉଛି, ରେଟ୍ କେତେ ଜଣା ନାହିଁ। ହେଲା ପି ନାମକ ପଇସା 3p ଆମାଉଣ୍ଟ ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ଏସ୍ଆଇ କେତେ ମିଳିଲା, ଆମାଉଣ୍ଟ ମାଇନସ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ 3p ମାଇନସ p, ଆମାଉଣ୍ଟ ମାଇନସ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କେତେ ମିଳିଲା 2p। ହେଲା ତାପରେ ରେଟ୍ ର ଫର୍ମୁଲା କଣ ନା ଏସ୍ଆଇ ବାଇ ପି ଇଣ୍ଟୁ 100 ବାଇ ଟି। ଏସ୍ଆଇ କେତେ ଏଇଠି 2p ବାଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କେତେ p ଇଣ୍ଟୁ 100 ବାଇ ଟି କେତେ 8, ପି କୁ ପି କଟିଗଲା, 2 ଚଉକୁ 4 କାଟିଲେ କେତେ 25%। ତାହେଲେ ରେଟ୍ କେତେ ବାହାରିଲା ଆମର, ରେଟ୍ କେତେ ବାହାରିଲା ଏଠି 25%। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି ନା ହାଉ ମେନି ଟାଇମ୍ସ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବିକମ୍ସ 20 ଇୟର୍ସ, କଣ ଦେଇଛି 20 ଇୟର୍ସ, ସରି ହାଉ ମେନି ଟାଇମ୍ସ will it becomes 20 years at the same rate, same the rate। ତାହେଲେ କଣ ଦେଇଛି ନା କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଟା 20 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଟା କେତେ ଗୁଣ ହେଇଯିବ, ଯେମିତି 8 ବର୍ଷ ପରେ 3 ଗୁଣ ହେଲା, ଏଇଟା ଏମିତି 20 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ଗୁଣ ହେଇଯିବ ବାହାର କର। ପି ନାମକ ପଇସା କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ 20 ବର୍ଷ ପରେ, ରେଟ୍ କେତେ ନା 25% ହିସାବରେ କେତେ ଗୁଣ ହବ ଜଣା ନାହିଁ, କେତେ ଗୁଣ ହବ ଦେଖ ବାହାର କରିବା। ଆଗ ବାହାର କର ଏସ୍ଆଇ ଟା, ଏସ୍ଆଇ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ 50r ବାଇ 100, ପି ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ପି ଜାଗାରେ ପି ପକେଇବା, ଟି କେତେ ଟାଇମ ଦେଇଛି 20 ବର୍ଷ, ଆର କେତେ ବାହାରିଲା ନା 5%, ସରି 25%। 25 ବାଇ 100, 25 ଚଉକୁ 100, 4 5 20 କେତେ ହେଲା 5p। ତାହେଲେ ଏମାଉଣ୍ଟ ଏଇଟା କଣ, ଏଟା ଏମାଉଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ଏମାଉଣ୍ଟ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନେ ଏସ୍ଆଇ ମିଶାଣ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, ଏସ୍ଆଇ ମିଶାଣ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ 5p ମିଶାଣ p ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା 6p। ଅପସନ କୋଉଟା 6 ଟାଇମ୍ସ। ହେଲା ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ 6p। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବେ, ସେକେଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 20ଟା ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା। A student has to score 40% mark to pass, he gets 178 mark and fail by 22 mark, find the maximum mark। ଜଣେ ଛାତ୍ରକୁ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ 40% ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ ସେ 178 ମାର୍କ ପାଇ 22 ମାର୍କ ପାଇଁ ଫେଲ ହେଇଗଲେ, ମାନେ ଯଦି 22 ମାର୍କ ରଖିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ପାସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, 22 ମାର୍କରୁ କମ ରଖିଲା। ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋଟ ମାର୍କ କେତେ ଥିଲା, ମନେକର ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋଟ ମାର୍କ ଥିଲା ଏଇଠି ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ଲେଟ୍ 100, ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ଲେଟ୍ 100%। ହେଲା ପାସ୍ ମାର୍କ କେତେ, ପାସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରଖିଲେ ପାସ୍ ହବ ନା 40%। ପାସ୍ ମାର୍କ ବାହାର କରିବା ଏବେ, ପାସ୍ ମାର୍କ କେତେ ହବ, ଯଦି 178 ମାର୍କ ରଖିଲା କିନ୍ତୁ ଫେଲ ହେଇଗଲା କେତେ 22 ମାର୍କ,
ଯଦି 178 22 ମାର୍କ ଯଦି ଅଧିକ ରଖିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ପାସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ପାସ୍ ମାର୍କ କେତେ ହବ? 178 ମିଶାଣ 22। 178 ମାର୍କ ରଖିଲେ ଯେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା। କେତେ ମାର୍କରେ ଫେଲ୍ ହେଲା? 22 ମାର୍କ। ଯଦି 22 ମାର୍କ ସିଏ ଅଧିକ ରଖିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ପାସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ 178 ଯଦି 22 ମିଶାଇଦବା ତାହେଲେ ପାସ୍ ମାର୍କ ପଳେଇ ଆସିବ। 178 ମିଶାଣ 22 ତାକୁ ପାସ୍ କରିଦିଅ। 8 2 10, 7 2 9 10, କେତେ ହେଲା? 200। ତାହେଲେ ପାସ୍ ମାର୍କ କେତେ? 200। ତାହେଲେ ପାସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ? 40%। ପାସ୍ ମାର୍କ କେତେ? 200। 200 କାର ଭ୍ୟାଲୁ ହବ? ପାସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ମାନେ କେତେ? 40% ଭ୍ୟାଲୁ। ଆମକୁ ଦରକାର ଟୋଟାଲ ମାର୍କ କେତେ? 100%। ହେଲା, ମାର୍କ ପରସେଣ୍ଟ କୁ ପରସେଣ୍ଟ କାଟିଗଲା। ଗୋଟେ ଶୂନ ଗୋଟେ ଶୂନ, 4 5 କେତେ? 20, 500। ଅପସନ କୋଉଟା? Next question देखिए. If the arithmetic mean of a five number is 20 and their median is केते? ना 18. Find the approximate mood. ताले mood केते हो? Empirical formula. Using कौन empirical formula? पांचटी संख्यार माध्यमान mean केते? 20, मध्यमा केते? 18. तेबे आनुभविक सूत्र empirical formula यूज करके mood केते बाहर करो. देखो mood केते बाहर करिया. पढ़िथिबो एटा. mood केते बाहर करछे? mood is equal to 3 median minus 2 mean. ହେଲା, ଏଟା ହଉଛି mood ର formula. 3 median minus 2 mean. ବାହାର କର ଏବେ 3 median is equal to 3 median କେତେ ଦେଇଛି? median କେତେ ଦେଇଛି ଦେଖ 18. 3 into 18 minus mean କେତେ? mean କେତେ ଦେଖ? mean କେତେ ଏଇଠି? 20. 2 into mean ଜାଗାରେ ପକଉ 20. 54 minus 40, 14. ଅପସନ କୋଉଟା? A. Last question. In a lottery, there are 10 prizes and 25 blanks. A ticket is drawn at a random. What is the probability of getting prize? ତାହେଲେ ପ୍ରାଇଜ ପାଇବାର probability କେତେ? ଗୋଟିଏ ଲଟେରୀରେ 10ଟି ପୁରସ୍କାର ଅଛି ଏବଂ 25ଟି ଖାଲି ଅଛି। ହେଲା, ମାନେ ଏମିତି ଦେଖ ଲଟେରୀ କେତେଟା? 10ଟି ଲଟେରୀ ଅଛି ଏବଂ 25ଟି ଖାଲି ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ଅଛି। ହେଲା, ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ ବାହାର କଲେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲା ଗୋଟେ ଟିକେଟ ବାହାର କରିଦେଲା, ତାହେଲେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା କେତେ? ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ସେ ପାଇବ, ତାର ସମ୍ଭାବନା କେତେ? ଦେଖ କେମିତି ବାହାର କରିବା ଦେଖ। ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମାନେ probability of getting prizes. probability of getting prizes ହେଲା, probability of getting prizes ଲାଗୁଛି P. G for getting prizes is equal to କେତେ ହବ? ଟୋଟାଲ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ? ଟୋଟାଲ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ? ଟୋଟାଲ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ? 10 ମିଶାଣ 25 35 ବାଇ କେତେଟା ପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି? 10ଟା ପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି। ସିଧା ଲେଖ 10ଟା। 10ଟା ପ୍ରାଇଜ୍ ଆସିଲେ ସିନା ପାଇବ ନା। 10ଟା ପ୍ରାଇଜ୍ 5 ଦୁଗୁଣେ 10, 5 ଦା 35। ତାହେଲେ probability of getting prizes by is equal to, ତାହେଲେ ପ୍ରାଇସ୍ ସଂଖ୍ୟା 10ଟା ବାଇ ଟୋଟାଲ ପ୍ରାଇଜେସ୍ କେତେଟା? 10 ମିଶାଣ 25 35। 10 ବାଇ 35 ଅପସନ ହେଲା। ତମର ଏତିକି ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଯୋଉମାନେ ବୁଝିପାରିଲନି ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା। ହେଲା, ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ। ହେଲା, ଆଉ ଆଜିର ପିଡିଏଫ ର ଲେକ୍ଚର ମୁଁ ବି ଅପଲୋଡ କରିଦେବି। ପିଡିଏଫ ମାନେ ସରି ଲେକ୍ଚର ର ପିଡିଏଫ ଆଜି ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି। ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ସେମାନେ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବ। ହେଲା, ଆଉ ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହବ।